प्रीति ओडिया ट्यूटोरियल को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आम्भे माने प्लस टू फर्स्ट ईयर रो एमएल ओडिया बही रो द्वितीय एकक जोटा हमर अछि पद्यावली ताहार प्रथम विषय को आलोचना करिबा। बहु गुडी भिडियो आमे अपलोड करि सारिचे। साहाड़ा वृक्ष राज शीर्षक आमे माने आलोचना करिबा, जहा को लेखि चंती सारला दास, जहा को आमे माटी कवि सुद्रमुनि भी कही थाउ। साहाड़ा वृक्षर अर्थ आमे प्रथमे जानिबा। नामकरण शीर्षक काहेकि ता नामकरण साहाड़ा वृक्ष दिया जाइछि। आमे जानि छंती बहु वृक्ष मनुष्यर उपकार लागि थाए, किंतु जे गोटे सामान्य साहाड़ा गछ भी मनुष्य को एते उपकार देई पारे ता आमे सारला दास को मुखरु ए विषय वस्तु रे वर्णना सुनिबा। साधारण साहाड़ा वृक्षटे किपरि स्वयं भगवान आविर्भाव द्वारा किपरि गोटे भक्त भगवान को कौन करिछि ना प्रश्न पचारिछि और भक्त भगवान को तमर साहाड़ा वृक्षर महात्मा विषय वर्णना करा जाइछि। भक्त भगवान को प्रश्न पचारिबा को उणा करि नांते विषय सुद्रमुनि सारला दास। प्रथमे कवि परिचय जानिबा। सारला दास स्थान जन्म ग्रहण करथिले। आधुनिक तमर नाम होची झंकड़, जोटा हमर जगतसिंहपुर जिला अंचल रे अवस्थित। समय से पंचदश शताब्दी सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता सम्राट कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समसामयिक थिले बोली कुहा जाय बा जणा जायछि। से 1435 रु 1465 मध्य रे समय सीमा बोली अनुमान करा जाय। से बहु गुडी सृष्टिर कर्ता अटंती। सारला दास बहु सृष्टि करिसंती। सृष्टि संपादन महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण, लक्ष्मी नारायण बचनिका इत्यादि तांकर श्रेष्ठ अमूल्य कृति अटे, जोड़ा आम शास्त्र ज्ञान रे मध्य परिचित। आमध्य कह जाए तमर तांकर पुरातन नाम बा पितृमातृ दत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। देवी सारला दास कृपा लाभ करिबारु कवित्व प्राप्त करिथिबारु से निज नामकरण सारला दास नाम रे नामित करैछंती। आ मध्य कोन कह जाए से थिले ओडिया साहित्यर आदि कवि भाबरे मध्य से सुपरिचित। सारला दास को आदि कवि बोली कह जाए। कथित लोक भाषा को साहित्य भाषा मर्यादा देवा लगी से विशाल महाभारत ग्रंथ रचना करथिले, जहां को आदि कविर आख्या हमें देइछे। काहेकि देइछे ना कारण से विशाल महाभारत ग्रंथ रचना करथिले, जहां को ओडिया रे आम ओडिया भाषा को गोटे शास्त्रीय भाषार मान्यता दवा पई से महाभारत टी रचना करथिले। मूल संस्कृत महाभारत आधारित लिखित होइथिले हैं। आपण छाए अलौकिक कथावली प्रतिभारे से प्रमर प्रतिभा अर्जन करिसंते। ताहा आखिरिक अनुवाद नथिला महाभारतर। किछि विषय वस्तु वास्तविक और काल्पनिक मध्य एथिरे प्रयोग करिसंते के सारला दास। कवि सारलांक समसामयिक अनेक तमर राजनीति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक घटना को मध्य से महाभारत रे स्थान देइथिले। ता सहित मध्य जीवन को अतिबाहित करुथिबा समस्त घटनावली मध्य से एतिरे उल्लेख योग्य भाव रे उल्लेख करि जाइछंती के सारला दास। से कहिछंती कि हम ओडिया भाषा गोटे शास्त्रीय मान्यता प्राप्त करिवार महत्व काहेकि रहिछि। काहेकि ना ओडिया भाषार मर्यादा प्राधान्यता लोक मान को बेसी आकृष्ट करे। सेथिपाई ओडिया भाषा रे से बहु ग्रंथावली रचना करथिले, जहाँ मु पूर्व कहिछि महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण और लक्ष्मी नारायण बचनिका ए सब सारला दासंकर अमूल्य कृति अटे। से पिला बेलू गरीब थिले मध्य से निजर लेखा को जारी रखिथिले, जहा फल रे तांको जीवनर अय आरंभ आमर लेखारू ही महाभारत ग्रंथर ही कहि जाय बोली कहा जाय। ता मध्य कहा जाए कि से एते उच्च कोटीर लेखक थिले, जहाँ को आदि युग नाम रे मध्य नामित करा जाए, जहाँ को सारला दासंक नामकरण अनुसार सारला युग बोली भी कहा जाए। और तांकर पूर्ववर्ती समय को प्राक सारला युग नाम मध्य नामित करा जायछि, जोटा युगर अय आरंभर प्रथम सीमा तांको पाखरु ही सृष्टि हेउछि बोली बहु साहित्यकार मान कहिथांते। तांकर ए सृष्टि गुड़िक आम ओडिया भाषा और ओडिया जाति पई गोटे
ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠାକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଲେଖା, ଏତେ ଚିନ୍ତନ ଓ କଥନ ଶୈଳୀ, ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଇବା ସହିତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ବହୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧରଣର ସୋପାନ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଲେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତର ପୁରୁଣା ଘଟଣାବଳୀ। ଏଥିରେ ଆମ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ, ଇତିହାସ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଆମର ଅକୁହା କଥାବଳୀ, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଏହିପରି ଅମଳନୀୟ କୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ବା ମାଟିକବି ସାରଳା ଦାସ, ସେ ଏମିତି ଧରଣର ଲେଖା ବା ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମତବାଦ ରହିଛି। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ସୁନୀଳ ଭାଷାରେ ବା ସଲିଳ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବା ମହାଭାରତର ଛନ୍ଦ ଶୈଳୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ବା ମହାଭାରତର ଲେଖନ ଶୈଳୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏତେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଆମର ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ବହୁ କବିଗଣ ଏଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରି ଲେଖା ଓ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସାରଳା ଯୁଗ ପରେ ଆମେ ବହୁ ଯୁଗକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଯୁଗ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ଯୁଗ ବା ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୂଳ ଆଣିଦେଇଛି, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି, ନୂଆ ଭାବଧାରା ଆଣିଦେଇଛି। ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଜଣେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଦେବ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ କରାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିର ବିଧାନ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଏତେ ମହାନ କରିଦେଇପାରେ, ତାହା ଆମେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଆମର ପାପହରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାପହରକ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଲିଳ ଭାବରେ ରଚନାବଳୀ ରହିଛି ଯେ ତାହା ଆମକୁ କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷ କର ତାର ରଥ ଚକ, ମହାକପାଳକ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷ କର ତାର ରଥ ଚକ। କରତା ଏଠି ପୁରୀ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା? ନା କରତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ, ସେ କ'ଣ କରିପାରେ? ନା ମହାକପାଳକ ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ସେ ମହାନ ବେଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ, ଯେ କ'ଣ କରେ? ନା ସମସ୍ତ ମହାପାପକୁ ହରଣ କରେ। ସେ କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାପାପକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ସେ ହେଉଛି କରତାର ରଥ ଚକ। କରତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ କହିବା? ନା କରତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିବା। ସେ ଗଛଟି ବା ଗୋଲକ ଅର୍ଥ ଏଠି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା 108ଟି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାରିତ କରାଯାଉଛି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। କୁହାଯାଏ 22ଟି ପଦାବଳୀ ଯୁକ୍ତ ଏ ରଚନାବଳୀ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କରତାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ, ଯେ ମହାକଳପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ମହାପାତକ ଅର୍ଥ
ମହାପାପ ଭାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରଣ କରେ। କିଏ ନା ତମର ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରେ ନା ମହାପାପକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେ ଗୋ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ଯୁବତୀ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ଅର୍ଥ ସଜା ହୋଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଯିଏ କ'ଣ କରିବ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହେଲେ ବିବାହ କରିବେ ଯୁବତୀ। ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ଅର୍ଥ ଏଥିରେ କଳା ଗୁଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇନି। କୁହାଯାଇଛି ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ଅର୍ଥ ଯାହାର ଜାତକ ବା ଜନ୍ମ କାଳରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ଗଛକୁ ବିବାହ କଲେ କିମ୍ବା ଗଛ ସହିତ କ'ଣ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତ୍ରୁଟିଯାଏ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ ହିସାବରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେ ମହାପାପକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ହରଣ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତମର କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ଆମ ପାଖରୁ କ୍ଷୟ ଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଗଲା ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସଜା ଯାଇଛି ବା ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜାପତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହେଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ଯୁବତୀ। ଯୁବତୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ କନ୍ୟା। ଯେ ନିଜ ଜାତକରେ ଜନ୍ମ ତ୍ରୁଟିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କଲେ କାହାକୁ ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷକୁ ବା ତମର ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁଟିଯିବ ବା ଖଣ୍ଡନ ହେବ ବା କ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ଦାସ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷର ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷ କେତେ ମହାନ ତା ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ତମର ଶାରଳା ଦାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ ଅଟେ। ଯିଏ ବହୁ ମହାପାପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହେଲେ ତାକୁ ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ନା ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ଗାନ୍ଧାରସନ ବୋଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ସ୍ଥାନେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୁନି ହୋ ପୂଜଇ ନୀତିଦିନେ। ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆସିଲା। ଗାନ୍ଧାରସେନ କିଏ ନା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପିତା। ଗାନ୍ଧାରୀ କିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଭାରତର ଆମେ ଯଦି ଉପାଖ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ବା କୌରବମାନଙ୍କର ପିତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତ କୌରବମାନଙ୍କର ମା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ। ତ ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ଗାନ୍ଧାରସେନ ବା ଗାନ୍ଧାର ରାଜଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସୀ ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରସେନ ବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇବ ବୋଲି ତମର କିଏ କହିଥିଲେ ବ୍ୟାସ କହିଥିଲେ। ତମର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତ ଗାନ୍ଧାରସେନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗାନ୍ଧାରସେନ ବୋଲଇ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ସ୍ଥାନେ। ନବର ଅର୍ଥ ଉଆସ ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ନରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଉଆସ। ସେ ଉଆସର ମଝା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମୋର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ସେ ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷଟିଏ ମୋ ନବରର ମଝା ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗାନ୍ଧାରସେନ କହୁଛନ୍ତି ବା ଗାନ୍ଧାରସେନ ବୋଇଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ସ୍ଥାନେ।
ନବରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନର ବା ଉଆସ। ଉଆସର ମଝା ସ୍ଥାନରେ ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଲଖ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୁନି ହୋ ପୂଜା କରଇ ନୀତି ଦିନେ। ହେ ମୁନି, ମୁନି ଅର୍ଥ ହେ ତମର କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ? ବ୍ୟାସଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସ ଯେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛି। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ମୋ ନବରର ମଝା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ନୀତିଦିନ ପୂଜା କରେ। ଏଥିରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଉକ୍ତିଟି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ତମର ବ୍ୟାସଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛୁ ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। ତମର ସେଇଠୁ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ସେନ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବୃକ୍ଷର ମଝା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମର ବ୍ୟାସ କିଏ? ତମର ବ୍ୟାସ ଯେ ମହାଭାରତ ରଚନା କର୍ତ୍ତା। ବ୍ୟାସ ପ୍ରତିବାଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ। ବ୍ୟାସ ପ୍ରତିବାଚ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, ତୁ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଯେ ତୋ ନବରର ମଝା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବା ସେଠି ଅଛି, ଯାହାକୁ ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କିସ ଫଳ ଅଛୁ ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। କିସ ଅର୍ଥ କେଉଁ ଫଳ ତତେ ମିଳେ ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ? ତମର ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୋ ନବରର ମଝା ସ୍ଥାନରେ ତୋର ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କି ଫଳ ମିଳୁଛି ତୁ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛୁ? କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତମର ବ୍ୟାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ତମର ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ସେନ ପ୍ରତିବାଚେ ସେ କର ତାର ରଥ ଚକ, ଦର୍ଶନେ ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାର ସେନ ପ୍ରତିବାଚେ ସେ କର ତାର ରଥ ଚକ। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛୁ? ସେଇଠୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ, ପ୍ରତିବାଚ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହୁଛନ୍ତି ସେ କର ତାର ରଥ ଚକ। କରତା ଅର୍ଥ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ ହେଉଛି କିଏ? ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୂଜା କରୁଛି। ଦର୍ଶନେ ଅର୍ଥ ଦେଖିଲେ, ହରଇ ଅର୍ଥ ହରଣ କରିବା, ସେ ଅଶେଷ କୋଟି ପାତକ ଅର୍ଥ ପାପ। ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା କୋଟି ପାତକ ବା କୋଟି ପାପକୁ ହରଣ କରେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାସ ତମର କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବ୍ୟାସଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସେ ବୋଲେ ରାଜା ନୁହ ଇତି ଏମନ୍ତ, ଆମ୍ଭର ତହୁଁ ଶୁଣ ହେ ଶାସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।